نو देख के एकदम ډزې شوې هغه طرف سیټ دا نو زه سلو شوم. मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल खूनी राजनी की कार्रवाइयाँ की हैं. الله پاک ډیر شکر دی چې زموږ ورور ته خدای خیر کړی دی. تم تمانچه په سر کې خو بایک نه کوشه. खैबर और नौशहरा में भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है. یو زوی او والد صاحب لګېدل. तो नशे की हालत में जब ये बाहर निकलता है तो असले की नोक पर लोगों से ये उनका जो नकदी और जो सामान है वो छीनता है. دې د اغلا چې کوله هم دی ایسو او د چرسو هم دی د باره د نشو د باره د اغلا کوله. खैबर में 302 के मुकदमात में भी ये वांटेड है और मल्टीपल 392 के इंसिडेंट्स में ये पिस्टल के साथ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में ये मुलविस रहा है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान. नाजरीन, इस बात में कोई शक नहीं कि पेशावर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन स्नैचर्स शुरू है. इस ऑपरेशन स्नैचर्स में कई पुलिस मुकाबले हुए, कई राजन मारे गए और सैकड़ों की तादाद में जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए. लेकिन इसके बावजूद चीना झपटी, असलहे की नोक पर वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं. ऐसे ही एक वाकया फकीराबाद और पहाड़ीपुरा के थानों की हदूद में रूनुमा हुए. लेकिन ये राहजन वारदात के बाद शहरियों को गोली भी मार देता था. ये राहजन कौन था? इसने किन किन अजला में वारदातें की? पुलिस को कितने मुकदमात में मतलूब था? तरीके वारदात क्या था? छीने गए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें कहाँ पर फरोख्त करता था और फिर उस नकदी पर क्या कुछ करता था? ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा. हम पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे और जो मुतासरा शहरी है उनसे भी ख़ुसूसी बातचीत करेंगे. हमारे साथ ही रहिए. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरा शहरी मौजूद है. आइन से बात करते हैं. सुन दे ما وکار جی और तो कार के زه رډر یم. दा डिलीवरी बॉय ها ډیلیوری بوای یم. دا څه کیسه شی و؟ دا سر ما ډروړې ولې جی ډی روډ سایډ دا او اخوانه راتلومه خپل هنګر دا کیفې دا نو دیک کې एकदम ډزې شوې هغه طرف سیټ دا نو زه سلو شوم. سټ سپیډ کراوانم سلو شوم. نو زه هم یریدم سلو شوم. امر د کېغه سیټ نه دی بل سیټ را روان زه یریدم چې زه په نه لګم. نو زه ما سوچ کو دغه ځای کې زه واپس راتو شوم. تر راتو شوم واپس دوباره باندې ون مې راتلم غل دی غل راوړېدو. نو د څنګه راوړل ما ته بایک نه کوشو بایک نه واغسو لاړو. دا څو کسانو؟ دا یو کس سر او تا نه مخکې چې کوم کس لوټ کولو هغه به هم وشتو؟ هغه والد صاحب لګېدلی و. یو زوی او والد صاحب لګېدلی دی. نو هغه عام لکه کسو روانو کو؟ هغه هم کور ته روان و. هغې وایي موږ واده لیدلو شادیحال نه رووتو بس ډزې یې پې دغه رنګ وکړې. او هغې نه څه سوال؟ هغې نه خو یې څه اخیستې نه خو ډزې یې پې وکړې او بس بیا د ګاډي والا لاړو. او چې کله تا ته راوړېدل نو به تا ته هم تمانچې په تا ما ته هم تمانچه په سر کې خو بایک نه کوشه. او نوی بایک و؟ 20 ماډل و دغه رنګ سر. بیا هغې نه پس څه وشو؟ ته بیا چېرته لاړې؟ د هغې نه بعد بړپړې تاڼې ته راغلم. ما راپورټ ولیکو. ما سشو صاحب درس وویلو بس په سبا باندې بیا هغه ګرفتار شو. ما د سشو صاحب رنګ وکړ وایي راشه. اوس موټرسایکل دې میلاو شو؟ اوس نه دی میلاو شوی. اوس تاڼه کې دی بړپړې تاڼه کې دی سر. کتلې دې چې چې موټرسایکل کته یې مې د ولاړ دی. ستا یقین نو چې ځان کوم موټرسایکل تللی دا غله به ونیولی شي او موټرسایکل به ما برآمد شي؟ یقین دې راتلو؟ کینو خو هم نه راتلو سر جي خو بس پولیس چاله داسې کار نه کوي خو ځکه د یقین نو نه کوي خو بس قسمت خبره وشو سر جي. دا تاسو پیله دلته واقع وشو؟ پیله دلته شو سر جي. اوس لکه ته څه وې پولیس خو دلته غله ونیولو موټرسایکل هم دله برآمد کو. بس موږ شکریا ادا کوو زموږ خدمت کوي وسو بس بایک راله پیدا کوم موږ ډېر شکرګزار یو. بس لکه ته خو ډیلیوري بوای چې ته فوډ والا سره ته ډیلیوري کې کله چې تا نه بایک واغستل شو نو بیا بېروزګاره شوې بیا؟ او جی بیا بېروزګار شو. بیا وته ورځې بس کور کې ناستو بس ډیپټایل هم نه راتلو بایک نه نو د هغې په وجه اوس دوباره به ډیوټي شروع؟ او جی دوباره به شروع. کله نه ته دا ډیلیوري بوای؟ زما سر جي تقریبا 20 دن شي ما موټرسایکل هم دغه رنګ په کش باندې دغه کړی و. او جی لکه د 20 ورځو ته د نوکرۍ له راوتې وي او بیا د موټرسایکل واغستلی شو نو برړه دې مات نه و هغه ټایم چېرې بس اوس اړوله دا کار کوم نه؟ بس سر جي مجبوري ده بس مجبوري وه. زمړه سر ته خیر شو موټرسایکل دې میلاو شو غل دې ونیولی شو اوس خوشحاله؟ او جی شکر خوشحاله او یو. غل دې وکتو چې دغه غل دی؟ ها ومې کتم هغه و چې کوم یو چا چې تا نه موټرسایکل اخیست؟ او جی هغه مې وپېژندم هغه دی. زه صحیح ده مبارک شه. خوشحاله شو سر. जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है. आइन से बात करते हैं. साहब सुनम दे زما چې عبدالحیات نوم دی.
څه کار کوي؟ زه پلایبورډ او هارډویر دکان کې منشي ما. لکه ستا رور یې لوټ کړو دی غلو؟ او جی او دا تقریبا یو 15-20 ورځې وشوې. زما د رور ډیلیوري بای دی کنه، نو دا د شپې ټایم کار کوي. غریبي ده ولې هر سړي خپل ډیره غریبي ده. موږ مطلب د رور باندې د شپې کار پر زوم نو خلن کې غریبي ده. موږ ویل چې زابز د لشل لوبې کېږي. نو 15-20 دن کې د کارو شو هلن کې د باندې بیا یو سنیچینګ رالو او گاډي والا باندې فایر وشو. نو هغه نه پسته بیا زما د رور باندې چې کوم دی د باندې بیا چې کوم دی فایر کولو، خو هغه خدای پاک بچ کړی. هغه نه صرف دا کړی چې بس خپل لا چې کوم د ډیلیوري بای موټر سایکل او مزدوري والا او ماغه دغه نه غستې دی او باغې باندې غل تختیدل دی. خو مونږ به دا وایو چې الله پاک ډیر شکر دی چې زموږ رور ته خدای خیر کړی دی. بل چې کوم هغه مخکې بل کم کس لګېدلی هغه تم خدای پاک خیر کو ام بچته. هغه ته پوسله مونږ تلیو هسپتال کې دی، هغه ته پوسله مونږ تلیو هغه تقریبا 2 ورځې لګېدلی. خو بهرحال هغه الله پاک هغه ته خیر کړی دی، هغه ټیک ټاک دی، روغ رمټ دی، خو هسپتال کې زیر علاج دی. نو هغه ته پوسلم تلیو او بل د مون خدا اراده نه و چې را موټر سایکل به غیب شي بیا به پیدا شي. حالن کې ډېرې کاروایانې وشولې او هیڅ شوګانو مطلب پولیس والا ډېر کارګردګي ښه ده، حالن کې ډېره کارګردګي ښه ده. خو بهرحال بیا هم د دې روکتام نه کېږي که نه. خو بهرحال زه ایسیچو صاحب او د هغې چې کومه نفري ده د هغې بهرحال زه ډېر شکرګزار یم چې هغې د غلم ګیر کو، زموږ موټر سایکل هم برآمد کو، بل چې کوم موټر سایکل ورک شوی هغه هم برآمد کو. نو زه د ایسیچو صاحب او د هغې د خپل ټولو کم ټیمې د هغې زه ډېره شکریه ادا کوم. لکه ستاسو وینا مقصد دا دی چې پولیس کار کوي، غل نیسي، اکثر فایرینګ هم وشي، زخمیان هم شي، خو بیا هم دا واقعیت نه کمیږي. بالکل جی بالکل. نو هغې دپاره بس دا پولیس خپل محنت کوي، ښه محنت کوي، خو بهرحال انشاءالله کنټرول به راشي. دا د نشو په وجه هم دغسې نه جی بالکل بالکل. دا جی د آیسو او دا چې کوم دا نورې نشي دي عمدې دپاره، عمدې د اغلا چې کوله عمدې آیسو او د چرسو عمدې دپاره دا نشو دپاره د اغلا کوله او د خرڅول او په دې باندې بیا نشې کوله. मेहरबानी खुशहाल हो जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न रेशम जहांगीर मौजूद है। आइन से बात करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक स्नैचर पकड़ा गया है, कौन है ये स्नैचर, किन किन पुलिस को मतलूब था, मजमूई तौर पर इसके ऊपर कितनी FIRs हैं, कितने लोगों को इसने लूटा है? जी, जो स्नैचर है उसका नाम हमज़ा है और ये बाड़ा खैबर का रिहायशी है और इसने मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल खूनी राजनी की कार्रवाइयाँ की हैं। जब ये हमने अरेस्ट किया है तो उसके बाद जब इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने देखा है तो न सिर्फ पेशावर की मुख्तलिफ थाना जात में इसके ऊपर पर्चे हैं जिसमें ये मफरूर भी है, बल्कि खैबर और नौशहरा में भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। और तरीका वारदात इसका ये है कि ये क्योंकि ख़ुद एक मंशियात का आदी है तो नशे की हालत में जब ये बाहर निकलता है तो असले की नोक पर लोगों से ये उनका जो नकदी और जो सामान है वो छीनता है और अगर ये कोई आगे से रेजिस्टेंस हो तो वो नशे में इतना ज़्यादा वो अपने हवास से वो हो गया हुआ है आरी कि वो फायर भी करता है। इसने मजमूई तौर पर कितने लोगों को फायर करके ज़ख्मी किया? आप इसमें कुछ सरकारी एहलकार भी कहते हैं शामिल है? बिल्कुल, ये जो पहाड़ीपुरा थाने में हमें इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, ये साबिर खान नामी मुदई, ये मेरे टाइम में ये एक इंसिडेंट था जिसमें वो ख़ुद सरकारी एहलकार हैं, उन्होंने हमें रिपोर्ट किया कि 14 फरवरी की रात को 2 बजे मैं अपने एक फैमिली गैदरिंग से वापस आ रहा था तो मैंने ये सामने मेरे हुआ और मुझसे मेरी गाड़ी और मेरे पैसे छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने रेजिस्ट किया तो आगे से इसने फायर किया। जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है तो राइट अवे पुलिस ने ट्रेसिंग का अमल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये ट्रेस आउट हुआ है और इसका रिकॉर्ड हमने चेक किया है तो यही तरीका वारदात इसकी खैबर में भी रही है और खैबर में 302 के मुकदमात में भी ये वांटेड है और मल्टीपल 392 के इंसिडेंट्स में ये पिस्टल के साथ स्नैचिंग के इंसिडेंट्स में ये मुलविस रहा है। मैडम, पेशावर में अक्टूबर 2023 से ऑपरेशन स्नैचर शुरू है जिसमें कई पुलिस मुकाबले हुए, कई स्नैचर मारे भी गए, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी भी हुए, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं हर रोज़ एक नया गैंग आ जाता है, एक नए लोग आके नई वारदातें करते हैं। क्या वजह है? इतने ऑपरेशंस होने के बावजूद जराइम ख़त्म होने या कंट्रोल होने के बजाय मुसलसल बढ़ रहे हैं और नए तरीके सामने आ रहे हैं। देखिए, पेशावर जो है वो पूरे सूबे का हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आपको हज़ारा के लोग भी मिलेंगे, आपको ये दीर के लोग भी मिलेंगे, पूरे KP से लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। तो जब ये प्रोविंशियल हब भी है, फाइनेंशियल हब भी है,
सारी जो लोग हैं केपी का उनका रुझान पेशावर की तरफ होता है। तो जब यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और डिफरेंट ज़िलों से लोग आकर रह रहे हैं तो ये नेचुरल एक टेंडेंसी है कि क्राइम भी उसके साथ मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपने अभी तक की यहाँ पर टेन्योर में देखा है, क्राइम अगर है और डिफरेंट नेचर का क्राइम है और रोज़ इवॉल्व हो रहा है, उसी के साथ साथ पुलिस भी इवॉल्व हो रही है। पेशावर पुलिस की ट्रेसिंग में मेरा ख्याल है ऐसे ऐसे केसेस मैंने यहाँ पर देखे हैं अपने टाइम में भी, मुझसे पहले भी, कि बड़े ही हैरत अंगेज़ तरीके से विद इन 24 आवर्स मुलजिम तक पहुँचना, उसको अरेस्ट करना, उससे वो चीज़ रिकवर करना, ये बहुत कम मैंने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्राइम यहाँ पर हो रहा है तो साथ साथ पुलिस की जो ट्रेसिंग है वो भी मजबूत है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि रोज़ बरोज़ इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, अगर जब मेरी तैनाती हुई है तो मैंने थोड़ा क्राइम एनालिसिस किया है, यही अगर आप पिछले साल का इस महीने का फिगर देख लें तो वो 4 गुना ज़्यादा है अभी जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR है उसका नंबर भी ज़्यादा है। लोग आते हैं तो राइट अवे CCP साहब की और SSP साहब की डायरेक्शन है आपने पर्चा देना है। दूसरी बात बाद में होगी, पहले उसका केस रजिस्टर होगा, उसके बाद टीम लगाई जाएगी जो ये उसकी ट्रेसिंग का काम करेगी। तो क्राइम बढ़ना और चीज़ है, रिपोर्ट होके FIR रजिस्टर हो जाना वो और चीज़ है। अभी तक अगर मैं अपना एनालिसिस आपको बताऊं तो क्राइम पहले भी था, अभी भी है, अभी उस पर कार्रवाई भी ज़्यादा मौसर हो रही है और अभी उसकी रजिस्ट्रेशन भी टाइमली हो रही है। और जिस तरह हर महीने SSP साहब मीटिंग करते हैं, क्राइम मीटिंग, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है पुलिस पे और 90% जो फोकस है पुलिस का इस टाइम वो क्राइम कंट्रोल पे है। मुलजिम हमजा ने दौरान तफ्तीश क्या बताया, कितने लोगों का ये गैंग है और कहाँ कहाँ वारदातें इसने की, पहले कभी गिरफ्तार हुआ है? बिल्कुल, ये खैबर में भी पहले गिरफ्तार हो चुका है, दूसरे अजला में भी हो चुका है। ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये बैनुल अजला लेवल का एक गैंग है, तो ये अकेला काम नहीं कर सकता। इसके कुछ हमने एसोसिएट्स देखे हैं और जो उसने बताए हैं वो खैबर के हैं, कुछ इधर पेशावर में हैं और हम इसके ऊपर फर्दर काम कर भी रहे हैं। अभी कोई बात उसमें करना इमेच्योर होगा, जब इंशाल्लाह आफ्टर कस्टडी ये हमें तफसील बताएगा तो हमने यही इंशाल्लाह डिसाइड किया कि हम इस इन्वेस्टिगेशन की चेन को डेवलप करेंगे और पूरे रादर देन ये कि हमारा ये केस बस चलान हो गया, रिकवरी हो गई है तो इसको हम भिजवा दें, हम इसमें सारे गैंग के ऊपर वर्किंग करके तो दूसरे अजला के साथ भी रब्ता करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई करके वो सारी वारदातें जो अभी तक अनट्रेस चली आ रही हैं और उसमें ये सारे मुलजिमान मुलव्विस हैं उसको हम ये अरेस्ट कर सकें। अच्छा मैडम, सुनने में ये आ रहा है कि जो हमजा मुलजिम था ये स्नैचिंग के दौरान जो मोबाइल स्नैच करता था या बाइक स्नैच करता था वो आइस की खातिर वहाँ पे फ़रोख्त करके उस पर आइस खरीदता था। ये बिल्कुल आइस एडिक्ट था, लेकिन जो मैंने आपको जैसे बताया कि जब ये फर्दर केस बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम रिसीवर्स तब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये इसने कोई अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई थी जहाँ पर ये दे रहा था। इनिशियल जो हमें इंटेरोगेशन में पता लगा है वो ये कि ये आइस एडिक्ट है। तो डेफिनेटली आपको पता है ये टेम्परामेंट होता है मंशियात पीने वाले का या बेचने वाले का कि वो स्नैचिंग और इस तरह की वारदातों में उस पैसे को इस्तेमाल करता है। तो ये एलिमेंट बिल्कुल है। इसके अलावा ये किधर किधर पैसे देता था या किस गर्ज के लिए इस्तेमाल करता था वो इंशाल्लाह जब इसकी तफ्तीश कंप्लीट हो जाएगी तो वो सारे एंगल्स इंशाल्लाह सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।